शुभ संध्या। आजिर आमर आलोचनार विषयवस्तु होउछि जहाँ संबंध में आम आज आलोचना करने से इरावती कार्वे एवं ए आर देसाई आम दुई जन संबंध में अल्प बहुत समस्ते जानी। इरावती कार्वे जी प्रथम भारतीय नृतत्व विज्ञानी भाव ख्याति अर्जन कर जो कार्य रही जो गवेषणा रही मुख्यतः भाव जदि आम देखा जो हिंदू समाज रही हिंदू समाज जो आम माइथोलॉजी पुराण शास्त्र एवं जो आम किनशिप सिस्टम रही जो पारिवारिक संपर्क रही एवं कास्ट सिस्टम हो आमर जो जाति प्रथा रही ये संबंध में सी मुख्यतः भाव आलोचना करते गवेषणा करते गवेषणा जब आम देखा सी प्रथम भारतीय नृतत्व विज्ञानी थे सी जो पुणे विश्वविद्यालय रही जहाँ बर्तमान आम समस्ते जाचु सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नाम परिचित सी जो विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विज्ञान जो रही तार स्थापना करते जहाँ मुझे कहली प्रथम कम जदि आम देखा गवेषणा देखा किनशिप सिस्टम आमर जो पारिवारिक संपर्क रही सेठू आरंभ कर जाति प्रथा कास्ट सिस्टम रही तार संबंध में से कम करते स्टेटस ऑफ वुमेन जो भारतीय नारीर जो स्थान रही आमर भारतीय समाज रे आधुनिक समाज रे से संबंध में से विस्तृत भाव आलोचना करते देखा कार्वे जने भारतीय नृतत्व विज्ञानी भाव परिचित एवं से प्रकृत में बर्मा रे जन्म ग्रहण करते किंतु जब देखा जाए शिक्षा से मुख्यतः भाव पुणे सहर महाराष्ट्र पुणे सहर ग्रहण करते बापा जे थे सी ही मुख्य भूमिका ग्रहण करते भारत पठाइबारे एवं से जने भारत आसवा पर से गोटे ब्राह्मण परिवार सहित लगी एवं जदि देखा जाए जो परिवार थिला इरावती कार्वे से शिक्षा को अत्यंत गुरुत्व देउथिले एवं सी जो परिवार जो से माने जो बड़े भावे प्राधान्य दौले शिक्षा को से गुण गुड़िक इरावती कार्वे परिवार टू ग्रहण करते जदि देखा जाए से परवर्ती समय जो कार्वे फैमिली कार्वे परिवार अच्छे जो माने अत्यंत उच्च शिक्षित थे से माने गोटे सोशल रिफॉर्मर फैमिली जहाँ कहुए से परिवार जो कार्वे परिवार गोटे सोशल रिफॉर्मर परिवार था से माने जो सामाजिक परिवर्तन आनिबारे परिवार मुख्य भूमिका ग्रहण करते से परिवार से विवाह करते जब देखा सी स्नातकोत्तर मुख्यतः भाव फिलोसफी व दर्शन शास्त्र रे करथिले जो पोस्ट ग्रेजुएशन रही सी तार एमए डिग्री जो रही सोशियोलॉजी रे करथिले सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी ही भारत रे से बॉम्बे यूनिवर्सिटी ही पढ़ा समस्त पाठ पढ़ा जो रही पूर्ण करते से जर्मन यात्रा करते से बर्लिन यूनिवर्सिटी रे जो डॉक्टरेट डिग्री रही जो डिफिल डिग्री से कहुला 1930 मसीह से नृतत्व विज्ञान में डॉक्टरेट लाभ करते देखा जाए से डॉक्टरेट लाभ कलापर जो रही कैरियर रही जो एकेडमिक जो ये जो हमर गवेषणा करिवार जो यात्रार आरंभ होइतला भारत गवेषणा करिवार यात्रा आरंभ होइतला एवं जदि देखा जाए से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जो रही जो बर्लिन विश्वविद्यालय रही से विश्वविद्यालय यूजेन्स फिशर नाम जड़े समाज विज्ञानी पाखे सी तत्वावधान से निजर गवेषणा करते संदर्भ रचना करते से खाली नुह जे सामाजिक नृतत्व विज्ञान में दक्षता लाभ करते बरं से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो रही से दक्षता लाभ करते
ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବା ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥା କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଏଭଳି ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଏପିକ୍ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ରହିଛି ମହାଭାରତ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଉ ତର୍ଜମା ରହିଛି ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଲେ ବା ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅନେକାଂଶରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଉ ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେକାନ କଲେଜରେ 1961 ମସିହାରେ ତାହା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲୁଥିଲେ ବା ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲୁଜ୍ ହଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଢିଲା ଏବଂ ଅନେକାଂଶରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ ଯେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କାର୍ବେଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି ମିଶିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ତିଆରି ବା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି ଏହା ସବୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇଛି ବା ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇରାବତୀ କାର୍ବେଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥ୍ରୋଲୋଜି ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଥ୍ରୋଲୋଜି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି ବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିବା କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିବା ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରିକ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିବିଡ଼ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର କଲଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲଚରାଲ ବା ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ
ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଇଏରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିତ୍ତପାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଠାରେ ସେ ଚିତ୍ତପାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଖାଲି ସେତିକି କରିନଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୋସାଇଟି ରହିଛି ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାର ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାନାଡେ ଥିଲେ ବା ତିଲକ ଥିଲେ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରସେଲ ଏବଂ ହୀରାଲାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର କାମ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ 4 ଭାବରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ତାର ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ପାଦ ଯାଏ ତାର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଥାଏ, ତାର ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲଠୁ ନେଇ ତାର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଗଠନ, ତାର ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଆକାର ରହିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆମର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଆମର ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ରହିଲା, ସମୁଦାୟ ରହିଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ରହିଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆମର ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଥାଏ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେ ଇଏକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏପିକ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଲା। ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ଆମର ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ, ଯେଉଁ ବାଣୀ ହଉ ବା ଆମର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେମିତି ଉପନିଷଦ ହେଲା, ଯେଉଁ ବେଦ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଆମର ସମାଜ ସହିତ ବା ସମାଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇରାବତୀ କାର୍ଭେ କହିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେଜ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ସବୁ ରହିଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ମାର୍କେଟ, ଯାହାକୁ ହାଟ ଆମେ କହିଥାଉ, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବା ବିସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜ ରହିଛି ତାର ବିସ୍ଥାପନ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯେମିତି ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା କାଟାଗୋରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋସିଆଲ କମେଣ୍ଟ, ଯାହା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଏ ହଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଥାନ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବା ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଆମର ପରିବାରବାଦକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଭାରତର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମାଜ ଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଟଲରାନ୍ସ ବା ଯୋଉ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ସୂଚନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବା ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଇସ୍ୟୁଜ ରହିଥିଲା ବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କାରବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଆମର ମରାଠୀ ଜାତୀୟତାବାଦ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକାଂଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ଢାଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମାନି ନଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି, ଏବଂ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ମରାଠୀ ଭାଷାଠୁ ଭଲ ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ନାକଚ କରିଥିଲେ ବା ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେବା କଥା, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କିନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା 1953 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କିନସିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କିନସିପ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ଆମର ଲିନେଜ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ କହୁ ବା ଯୋଉ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କହିଥାଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯୋଉଟା ରିଲେସନସିପ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ, ଆମର ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଇଏକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯୋଉ କିନସିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଭାଷାଗତ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୋନ ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଏକୁ ନେଇ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ଜୋନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଯୋଉଟା କୁହାହେଲା, ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ, ତାକୁ ବା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତାହା ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରହିଲା, ତା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡିଆନ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା
ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ବା ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଚଳିତ, ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୋନ୍ ବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ସମ୍ପର୍କର ଇଏ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କହିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ହେଉଛି ବା ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତ ରହିଲା ସେଠାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆମର କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଉପଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକତା ଆସେ ସେ କଥା ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହା ଯାହା ଆମର ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଏବଂ ରାମାୟଣ ତାକୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଯୌଥ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମହାଭାରତ ଭଳି ଯେଉଁ ଇଏରେ ପୁରାଣରେ ବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଜାତିଗତ ଆଲୋଚନା ବା ଯେଉଁ ଆମର କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ବା ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଇରାବତୀ କାରବେଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତ ଥିଓରି ରହିଛି ବା ସେ ଯେଉଁଠି ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ବା ତାର ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ମହାଭାରତକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାଭାରତକୁ ବୁଝିଥିଲେ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥାଏ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସମୟର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବା ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଜଣେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହିସାରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କିଛିକାଂଶରେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ମହାଭାରତର, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ବା ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା ଏକ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୌଥ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଭାବେ 18 ଦିନର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ହଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମହାଭାରତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ମୋରାଲ କୋଡ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭଲ ଆଉ ଖରାପର ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଜୈନ୍ସ ମରାଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ମହାଭାରତର ଯୋଉ ସାରାଂଶ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମହାଭାରତରୁ ମିଳିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତା ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଯୋଉ କାହାଣୀ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଭୀମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୀମ ଯେ ରହିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭୀମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି କିଭଳି ଭାବେ ବାହାରିଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ବେଳେ ଇରାବତୀ କାରବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ ତାହା ମହାଭାରତ ପଢିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡେ। ଏବଂ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫଳବିହୀନ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ବା ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଫଳ ସେଥିରୁ ପାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଯଦିଓ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସିସନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବାଢି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଜସିଂହାସନର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବା ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜକୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ଇରାବତୀ କାରବେ କହିବା କଥା ସେ ଯେତେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବା ତାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯୁକ୍ତିକୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହା ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାହା ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହା କହିଥିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ସେ କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ତ୍ୟାଗ ଆ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ କେବଳ କହିନଥିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି କହିଥାଉ ମହାଭାରତରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯୋଉ
ଧାର୍ମିକ ହବାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ପଶା ଖେଳିବାର, ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ଥିଲା ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର। ଏବଂ ଖାଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକାକି ଦାୟୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜେନେରସିଟି ଥିଲା, କଣ ଜେନେରସିଟି ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ବା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ବନ୍ଧୁର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବା ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ସମାଜର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି କିଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିବା ଇରାବତୀ କାବ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କାମ ରହିଲା, ତାହା ଯୋଉ ଅନେକାଂଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍ଜମା ଥିଲା, ତାହା ତର୍ଜମା କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ସୀମିତ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା କେବଳ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ବା ଜାତିଗତ ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାରେ, ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ପୁରାଣ ରହିଛି, ଭାରତର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ତର୍ଜମା ରହିଛି, ଏହା ଖାଲି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର A.R. ଦେଶାଇଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଅକ୍ଷୟ ରମଣଲାଲ ଦେଶାଇ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ବସନ୍ତଲାଲ ଦେଶାଇ ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବରୋଦାରେ 1920 ଏବଂ 1930 ଦଶନ୍ଧିରେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ରମଣଲାଲ ବସନ୍ତଲାଲ ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ସିଏ A.R. ଦେଶାଇ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଅନେକାଂଶରେ ରମଣଲାଲ ଦେଶାଇ କେବଳ ଜଣେ ଅଫିସର ନଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୋଭେଲର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ରହିଲେ ପେଜେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଦେଶାଇ, ସିଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକାଂଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରମଣଲାଲ ଦେଶାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି, ସେ ତ 1915 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ 1946 ମସିହାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେଜ ବମ୍ବେର ରହିଛି, ସେଠାରେ ସେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ 1951 ମସିହାରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିଭାଗ ରହିଛି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1969 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ 1976 ମସିହାରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଫେଲୋ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋ ହୋଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ 1973ରୁ 1975 ମସିହା ଯାଏ ଏବଂ 1981ରୁ 1985 ମସିହା ଯାଏ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ବା ନିଜର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ 1980 ଏବଂ 81ରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଏହାପରେ 1988 ଏବଂ 1990 1988 ରୁ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଜରାଟ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ବା ଗୁଜରାଟ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟିର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଆମର ରହିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ଆର୍ଲି ଡେଜରେ 1930 ଦଶନ୍ଧିରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କମିଟେଡ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1994 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଯେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଏବଂ ବା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଉପରେ ଯୋଉ AR ଦେଶାଇଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଥିଲା, ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସେ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଥିଲା ତାର ନାଁ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ। ଏହା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର PhD କାମ ଥିଲା ବା ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଆମର ଲେଖା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଡିସନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ AR ଦେଶାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ବିପରୀତ ବା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଆମର କଲୋନିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଭାଜନ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସେ ଆମର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ପଲିସିଜ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା AR ଦେଶାଇଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍ଜମା ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ତର୍ଜମା କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଦେଖିଛେ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କିଏ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କହୁଥିଲା, କିଏ ଯୋଉ ଆମର ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହର, କିଏ କହୁଥିଲା ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ବା ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ତର୍ଜମା ରହିଛି
ଯେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ତର୍ଜମା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ଏଆର୍ ଦେଶାଇ ବା ଅକ୍ଷୟ ରମଣଲାଲ ଦେଶାଇ ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ନେସନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏହା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାନ ସମୁଦାୟକୁ ନେଇକିରି ଗଠନ ହଉନି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନତାଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନତା ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନତାଟା ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କମ୍ ଥିଲା ବା ନଥିଲା ଅନେକାଂଶରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା ନା ଏହା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ରହିଛି ବା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ ଆସିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ଗୁଡା ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପଥଟି ନିର୍ମାଣ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ପଥଟି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥିଲା, ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ର ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କହିଥାଉ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେସନ୍ସ ଇନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯୋଉ ଜମିର ଯୋଉ ମାଲିକାନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜମିଦାରୀ କହିଥାଉ। ଜମିଦାରୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଜମିର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଜମିଦାରୀ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାରିଲା। ଜମିଦାର ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଧାନାଗିରିଙ୍କର ପେଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହି ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି 1983 ମସିହାରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଆମର ତେଭାଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭଟି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ହଉଛି ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଲେ, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାକ୍ ରେଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆମର ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା। ରାକ୍ ରେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଜମି କରରେ ଦେଇଥାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚାଷୀକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଦାର କହିଥାଉ। ଜ୍ୟୋତିଦାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ବା ସହରୀ ଭଦ୍ରଲୋକ କ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜମିର ମାଲିକାନା ଗ୍ରହଣ କରି ଜମିକୁ ଭାଗ ଚାଷରେ ନିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା, ଜମିର ଆମ ପରିମାଣ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଜମି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଥାଏ, ଜମି ତାର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ବଢିଲା ଜମି ଉପରେ, ତେଣୁ ଜମିକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ବଢିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଉ ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ରାକ୍ ରେଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ଦେଲେ ଜ୍ୟୋତିଦାରକୁ, ଜ୍ୟୋତିଦାର ଆଉ ଜଣେ ତାଲୁକଦାରକୁ ଦେଲା ବା ସେ ଯୋଉ ଆମର ଭାଗଚାଷୀକୁ ଦେଲା। ଭାଗଚାଷୀ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସିଏ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରର ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଦେଇ ଦଉଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାକ୍ ରେଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜମିଦାର ରହିଛି ସେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜମିକୁ ବର୍ଷକୁ 5 ଟଙ୍କା କରରେ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଦାରକୁ ଜମି ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି ଆଉ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 25 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟଟି କହିଲି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେସନ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ଜମିକୁ ନେଇ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଷ୍ଟେଟ ର
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହଉଥିଲା ତାହା ଯେମିତି ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କୁହାହେଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଯାହା ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନାଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ସବୁ ସମାଜରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକା ଭାବରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ସେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ବିଦେଶୀ ବା ଯୋଉ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ଦେଖାଯାଏ AR ଦେଶାଇଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲିଜିମ ଆସିଲା, ଏହା ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏବଂ ଭାରତ ସମାଜର ଯୋଉ ନାଗରିକ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ, AR ଦେଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହବ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମାର୍କ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଜାତିବାଦକୁ ନେଇକି ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଦେଶାଇଙ୍କର କହିବାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ରହିଲା, ଏହା କେବଳ ଯୋଉ ଆମର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା ଯାହା ହୁଏତ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସଫଳ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମର ହଉଛି କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଣାକାର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଇପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଥିଲା ପ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିଚାଳିତ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଅକାମୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରବେଶ ଭାରତରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ସେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ ବା ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିର ଯୋଉ ମାଲିକାନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଟା ଇଭିନ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କୃଷିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାହା ଯୋଉ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଗାଁ ପାଖରେ, ସେଠିକାର ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ହାତ ତିଆରି ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଜାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେପାର ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ରଘୁରାଜପୁର ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ, କିମ୍ବା ଆମର ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡିକ ବିଖ୍ୟାତ, ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡିକ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ସେ ଯୋଉ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ବା ଇଏ ରହିଲେ ବୁଣାକାର ଯୋଉ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ ଏଆର ଦେଶାଇ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର କଳାକାର ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ବା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଜାନ ମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆମର ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା କଥା। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ରହିଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ କୃଷକ ମାନେ ସେମାନେ ଗାଁର ଯୋଉ କୃଷିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦର ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଯୋଉଠି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଲା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ବିରୋଧାଭାସରୁ ହିଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ବା ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିଲା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ 1920 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 1918 ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ତାର ଯୋଉ ପେସ୍ ଅଛି ବା ତାର ଯୋଉ ଗତି ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ଆସିଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଦେଶାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଯୋଉ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର କଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ବା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଅନେକାଂଶରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଅନଇଭିନ୍ ବା ଅସମାନ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯୋଉ ବିକାଶଟା ରହିଛି ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସମାନ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆଉ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ରିଲେସନ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଷ୍ଟେଟ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି
ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଗୋଟେ ସେ ସନ୍ଦର୍ଭଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ରୁରାଲ ସୋସିଓଲୋଜି, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସେ ସେଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1979 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭଲ୍ୟୁମ ସେ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ପେଜେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ ରୁରାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେ ଦେଖାଯାଏ AR ଦେଶାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସିଆନ ମେଥଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଖାଲି କହିନଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଟେନସନ ଇଏ ହବା, ବରଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଏ ଯାହାକି ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଏଇ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତର ଯୋଉ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁର୍ଜୁଆଇଜ କ୍ଲାସ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେବର କ୍ଲାସ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା। କିମ୍ବା ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ବା ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପେଜେଣ୍ଟ୍ରି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ AR ଦେଶାଇ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତର ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ମେଥଡ ରହିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବରଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଛି ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, ସେ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଯୋଉ ମେଥଡ ରହିଛି, ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ମେଥଡ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସିଆନ ମେଥଡ ରହିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ଏବଂ AR ଦେଶାଇ ବା ଅକ୍ଷୟ ରମଣଲାଲ ଦେଶାଇଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯୋଉଠି ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ AR ଦେଶାଇ ଯିଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।